खालसा जी चैनल नूं सबसक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नूं जरूर ऑन करो ताकि साडी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुंचदी रहे अते वीडियो नूं लाइक करना ना भुल्लना जी। मिलेगा ते गुरु सानू रब दे रस्ते ते तोरेगा। गुरु तो बिना कोई है नहीं जिहड़ा साडा मार्ग दर्शन कर सके। गुरु दी ये वडियाई है, गुरु दी ये किरपा है। जदों भी जीवन विच गुरु दी भेंट होवेगी उदों ही साडे अज्ञानता दे छौड़ कट्टे जाणगे। साडे जीवन विचों भरम दुबदा ये सब चीज़ां खत्म हो जाणगियां। जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कही है। मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लही है। हाँ जी। कितक दिवस गुर तहाँ बिताए सर्वलोक तह सुखी बसाए। कुछ दिन सतगुरु जी इस रोम वलायत देश विच रुके ने, ठहरे ने। इथों दे लोकां नूं सतगुरु जी ने सुख बख्शे। क्योंकि जदों इस संसार की गल आउंदी है तो लोग सुखी है, जदों परलोक की गल आउंदी है तो परलोक सुहेले। ये जिहड़ा संसार है इहदा माप तोल, इहदा पैरामीटर इहो ही है कि की किसी कोल खाण वास्ते रोटी है, कि किसी कोल नगेज टकन वास्ते कपड़ा है, कि किसी दे कोल रहन वास्ते छत है। और ये सब कुछ बाणी विच लिखिया होया है। फरीदा बार पराए बैसना साईं मुझे ना दे, जे तू इवें रखसी जियों शरीरों ले। कोई भगत कहंदा भूखे भगत ना कीजै ये माला अपनी लीजै। कोई भगत कहंदा कि मरे होए जो मुक्त देओगे मुक्त ना जाने कोयला। भी मरण तो बाद तुसी मैनू कोई फैसिलिटी दिओ, कोई सुख दिओ, कोई इज्जत मान दिओ, तो दुनिया के लोगों को की पता है मैनू मिलिया कि नहीं मिलिया। जे देना है तो इसे जीवन विच दिओ, दुनिया वेखे तो सही ना कि एक भगत दा रब ने कितना सन्मान किया। तो जदों भी आप जी गुरु कोल आउंदे हो मंगण दी लोड़ नहीं। गुरु जदों तुरुठेगा पहला तुहानू लोक दे सुख देवेगा। ये गल्लां सारियां सतगुरु दी बाणी च लिखियां होईयां ने। ब्रह्म बिंदै तिस दा ब्रह्मत रहै, एक शब्द लिव लाए नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरै, जो हर हिरदे सदा बसाए। एक बारी रब दे रस्ते ते तुरो तो सही, ये रिधियां सिद्धियां थोड़े मगर तुरनगियां। सब तो पहला जिहड़ी तुहानू चीज़ मिलनी है वो है ही रिद्धि है, फिर निधि है, फिर सिद्धि है। अगर इन्हां तिन्नां विच नहीं गवाचांगे तो फिर तुरिया अवस्था मिलेगी, जिन्हों चौथी पदवी कहने असी, परम पदवी कहने असी। फिर असी उहदे अधिकारी बनांगे। सब तो पहला सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, ये रिद्धि है। बड़ा अच्छा है जी, बंदा बहुत चंगा है जी, बड़े भले रस्ते तुरदा है जी। ये बिल्कुल उवें ही है जिवें एक बच्चे का ते मां का रिश्ता है। तुसी वेख लो जो बच्चा रोंदा है तो मां की करदी है, मां बच्चे नूं इन्ना पतिआउंदी है
मेरा लाल, मेरा हीरा, मेरा राजा बेटा, ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ भी गली बाती खुश हो जाए तो ठीक है। जे वो फिर भी ना चुप करे, फिर माँ की करती है, फिर उन्होंने दुध दिंदी है। पहला वो यतन करती है कि वरा के खिडौने खडूने दे के इनू खुश कर लिया जाए। पर जे बच्चा ना रोणों हटे, फिर माँ उन्होंने रोटी दिंदी है ਜਾਂ दुध दिंदी है। पर जे फिर भी रोणों ना हटे, फिर माँ जिहड़ी उस बच्चे नूं चुक लैंदी है। फिर इक्को ही गल कहंदी, हुण तूं दस। जे सौण नाल खुश होवे, आप भी नाल सौ जांदी ओहदे। इहनूं कहंदे ने सिद्धि। सिद्धि फिर जो तुसीं कहोगे वो होएगा। जे बच्चा कहे भी मैं तो चूरी खानी, फिर होर चूरी कुटनी पैंदी है, कुटदी है। पहला माँ कोशिश करती है बच्चे नूं वराउण दी, फिर उन्होंने चीज़ां चूज़ां देण दी कोशिश करती है। पर ना मन्ने तो फिर जो बच्चा कहे, जे वो कहे बाहर लैके चलो तो जाती है। फिर वो इनू सिद्धि कहते हैं। जो कहोगे वो पूरा हो जाएगा। पर इन्हां तिन्नां तो अगे जावांगे, फिर रब जिहड़ा है वो तुहानूं सिद्धि दिंदा है। ना तुरिया चौथी अवस्था, जिथे बंदा रब दे नाल अभेद हुंदा है, परमात्मा नाल जिहड़ी एक मिकता है वो फिर प्राप्त हुंदी है। हुण ये सारा कुछ कित्थों मिलदा है? उस परमेश्वर दी भगती तो, बंदगी तो, आराधना तो। गुरु जी ने हुण इन्हां लोकां नूं संसार दे सुख दिते ने। धर्मशाला बन गई है, बाणी पढ़ते ने, भले रस्ते तुरते ने। हाँ जी। नाम दान की सिखिया दीनी, पयो निहाल हृदय जिन लीनी। नाम दान की सिक्ख्या दी सतगुरां ने कि भाई नाम जपना है तो वंड छकना है। वंड छकण का जिहड़ा अर्थ है वो बड़ा सौखा जिहा है। जो कुछ तुहाडे कोल है दूजिਆਂ नाल शेयर करो। वो ज्ञान भी हो सकता है, वो धन दौलत पैसा भी हो सकता है। कला ये नहीं है कि दान का अर्थ है भी जे दाल बने तो थोड़ी जी वंड दिओ, चौल बनन तो वंड दिओ। दान दे विच सारा कुछ ही आउणा है। जो कुछ तुहाडे कोल है वो तुसीं दूजिਆਂ नाल शेयर करो। उहदे विच तुहाडा ज्ञान भी है, तुहाडी पढ़ाई भी है, तुहाडी सफा भी है। ये जरूरी तो नहीं भी जे तुसीं डॉक्टर हो तो सारी डॉक्टरी इसे गल ते करनी है भी 2000 रुपया फीस लैनी है। इत्थे बंगला साहब बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर आउंदे ने, बाला साहब आउंदे ने, जिहड़े वड्डे वड्डे जिहड़े सुपर स्पैशलिस्टी हॉस्पिटल ने, उन्हां दे वड्डे वड्डे जिहड़े सर्जन ने वो भी इत्थे आके फ्री सेवा करते हैं। हुण ये जरूरी नहीं है कि जे तुसीं कहो जी मैं तो 2000 फीस लैके ही वेखांगा। नहीं, एक दिन गरीबां लई भी कड्ढना चाहिए। एक दिन उन्हां वास्ते भी कड्ढो जिहड़े कुछ नहीं दे सकते। इनू बड़ा सोहना शब्द अज दी अंग्रेजी दे विच असीं दिता भी नहीं, चैरिटी भी करनी चाहिए है। वपार भी करो, बिजनेस भी करो, अपना धंधा भी करो, पर उहदे नाल नाल भाई चैरिटी भी करो। गरीबां दी, लोड़वंदां दी मदद भी करो। ये गुरु जी ने शिक्षा दी है। धर्म का अर्थ ये नहीं हुंदा भी सिर्फ पाठ कर लिया तो धर्म है। पाठ करन तो समझ आउंदी है कि परमात्मा जिहड़ा है ना वो कल्ला नहीं है। कोई धरती नहीं जिथे रब रहिंदा है। कोई धरती तो मतलब कोई एक धरती। हालांकि मन्निया मुसलमान कहते हैं मक्के विच रहिंदा है,
ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 4 5 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2000 ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਇਓ ਨਿਹਾਲ ਹਿਰਦੇ ਜਿਨ ਲੀਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੀਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਉਦਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਘਰ ਉਦਣ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਓਗੇ ਉਦਣ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਉੱਠ ਪਏ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਿੜੀ ਸਿਆਪਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਘਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਤਿੰਨ ਕਾ ਖਾਧਾ ਪਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਘਰ ਮਹਿਲ ਮੰਦਰ ਸਰਾਈ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 12 13 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਰਾਹਗੀਰ ਮੁਸਾਫਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਜੀ ਡਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ 12 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ? ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਲੋਕ, ਅਭਿਆਗਤ ਲੋਕ, ਅਤਿਥੀ ਲੋਕ ਵਰਸਾਏ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਭਾਵੇਂ 2-4 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ
जामै गुण गाए, कित ही काम न धौल हर, जित हर बिसराए। एक साखी है, गुरु अर्जन देव पिता महाराज चोला साहब गए ने ते वापस मुड़े ने। रस्ते विच शामां पै गईयां ते बदलवाली भी हो गई, थोड़ियां थोड़ियां कणियां पैणियां शुरू हो गई, मीह पैना शुरू हो गया। ते की वेखिया कि एक बहुत वड्डा पिंड है, दूरों चुबारे नज़र आउंदे ने। ते गुरु अर्जन साहब महाराज ने सिखां नूं घल्लिया भी जाओ पता करो भी इत्थे कोई धर्मशाला है, कोई राहगीरां दे, मुसाफरां दे, अभ्यागतां दे, साधुआं संतां दे रहण लई इन्हां चुबारे वाले लोकां ने कोई जगह बनाई है। सिख गए तो पता लगा जी कि नहीं, कुछ नहीं हैगा। कहने लगे जी नहीं हैगा, कुछ नहीं हैगा। वापस आ गए। हुण जदों वो वापस आ गए सतगुरु जी कहते भाई इत्थे एक साधु रहिंदा है, उहदा नाम सी भाई हेमा। उहदा नाम सी भाई हेमा। सतगुरु जी उस साधु की झुग्गी विच चले गए। झुग्गी विच गए तो उस साधु का नाम इतिहास में आता है भाई हेमा। मतलब मैं थोड़ा कोई चुटकुला नहीं सुना रहा, कहानी भी नहीं है भी किसी नावलकार ने लिख दी। मैं थानू इतिहास सुना रहा और साखी है गुरु साहब के अपने पवित्र जीवन की। जदों भाई हेमे नूं पता लगा भी गुरु अर्जन साहब आए ने, वो तो उठ खलोता होया, कहन लगा जी बड़ी गरीब ते नवाजिश की तुसी। सतगुरु कहते भाई रात रुकना है, कहते आओ। उन्हें की कीता, जिहड़ी कंबली उन्हें अपने उपर लई सी उन्हें थले फर्श विछा दिता। जिवें आपां दरी सुट लईए, गलीचा विछा दईए, गद्दा सुट लईए, उहदे कोले कंबली सी उन्हें थले विछाती। सतगुरु जी नूं बिठा लिया। सतगुरु जी बह गए। जिन्ना क उन्हें अपने वास्ते चक्की ते आटा पीसिया सी, अज वर्गा तो है नहीं सी भी शक्ति भोग की थैली चुक लियाओ। आटा हथ नाल पीसना पैंदा सी चक्की गेड़ के। हुण कल्ला बंदा सी साधु, वो अपने जोगा ही करदा सी। उन्हें उहदे नाल ही जो उहदे कोलों आटा सी उन्हें प्रशादा पानी बनाया, छकिया, छकाया। फिर उही गल, मैं कहना इधर नूं ध्यान कर लो, दो जने हैं तुसी पिछे वेखी जाने हो। रात बीत गई। हुण होया कि देखो सौण की व्यवस्था ही नहीं सी उत्थे, सारी रात ही इदां ही लंघ गई।
ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਮੈ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮ ਨਾ ਧੌਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਚਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੌਪੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿ 500-600 ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ 400 200 300 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤੁਰ ਤਰਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ? ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 1-2 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਰ, ਚਰਚ, ਮਸੀਤਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਰਿਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ? ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਟਰਸਟੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਮੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੀ। ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਖਤਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਖਤਰਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾ। ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਖਤਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਮਗਰੋਂ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ, ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ, ਲੋਕ ਚਰਚ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਸਥਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਰਾਸ ਦੇਸ ਕੋ ਸਭ ਨਿਰਵਾਰਾ, ਕਾਰੂ ਨੀਕੇ ਮਗ ਮਹਿ ਡਾਰਾ। ਤਰਾਸ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਸਭ ਨਿਰਵਾਰਾ। ਹੁਣ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਮੰਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਫਲ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਡਰ, ਖੌਫ, ਕੋਈ ਖਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਬਾਗ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਕਦੇ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਮਰਿਆਦਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਨੇ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਪਾ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅਮਕੇ ਪਾਰਕ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਅਮਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਖੌਫ ਹੈ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਸੀ, ਬੇਮਰਿਆਦਗੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰੁਪਈਏ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਰਾਸ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਸਭ ਨਿਰਵਾਰਾ, ਕਾਰੂ ਨੀਕੇ ਮਗ ਮੈਂ ਡਾਰਾ। ਕਾਰੂ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਭਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਰ ਗਮਨ ਕੀ ਕੀਨੀ ਤਿਆਰੀ, ਤਬ ਕਾਰੂ ਅਸ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਥੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਏ ਮੁਝ ਪਾਸੂ, ਗਮਨਨ ਤਿਆਰ ਭਏ ਕਿਉ ਆਸੂ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਏ ਮੁਝ ਪਾਸੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਰਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਬ ਦੇਸ਼ ਕੀਨੋ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਗਮਨਨ ਤਿਆਰ ਭਏ ਕਿਉਂ ਆਸੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਸਭ ਭਾਂਤ ਤੁਮਾਰਾ, ਸਰਬ ਦੇਸ ਕੀਨੋ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਸਭ ਭਾਂਤ ਤੁਮਾਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਸਰਬ ਦੇਸ਼ ਕੀਨੋ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰੋ ਪਿਆਨਾ, ਪੁਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਕਬ ਆਨਾ। ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰੋ ਪਿਆਨਾ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਕਬ ਆਨਾ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕਹਿ ਬੋਲੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨਾ, ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਖ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਨ ਆਪਣਹਿ ਤੁਮ ਤਾਰੋ, ਇਹੀ ਹਮਾਰੋ ਮਿਲਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ,
ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੋ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਇੱਕ 100 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ? ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਦਾ ਭਏ ਕਹਿ ਕੈ ਬਰਿਆਈ, ਗਮਨੇ ਆਨ ਸਥਾਨ ਗੁਸਾਈ। ਵਿਦਾ ਭਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਰਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਬਰਿਆਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਗਮਨੇ ਆਣ ਸਥਾਨ ਗੁਸਾਈ, ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣੀਏ ਸੁਖਦਾਨੀ, ਆਗੇ ਗਮਨ ਕੀਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਬਸ ਵਿਲਾਇਤ ਗਏ ਦਇਆਲਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਹਿ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਲਾਇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸਰਫ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀਗਾ, ਪਾਪੀ ਸੀਗਾ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਥਾ ਖੁਦ ਆਪ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਨਰ ਤਿਸ ਦੇਸ ਜੇ ਆਵੇ, ਗਹੇ ਤਾਹੇ ਜਮ ਤਾਮ ਪਠਾਵੇ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਇਸ ਸਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਸ ਕੀ ਧੂਮ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਪਾਵੈ ਤਿਹ ਮਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਧੂਮ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਗਹੇ ਤਾਹੇ ਜਮ ਧਾਮ ਪਠਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਿਸ ਕੀ ਧੂਮ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਾਰੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੂਮਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ
ਪਾਵੇਂ ਤੇ ਮਾਰੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵਨ, ਟੇਢੇ ਚਲਤ ਸੂਦ ਮਗ ਪਾਵਨ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਟੇਢਾ ਸੀ। ਉਹ ਟੇਢੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਰਤ ਕੁਕਰਮ ਸੋ ਸਰਬ ਹਟਾਵਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਟੇਢੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਤ ਕੁਕਰਮ ਸੇ ਸਰਬ ਹਟਾਵਨ, ਨੀਕੋ ਧਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਵਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਕਥਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗਏ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਹਟਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਛਿਨ ਖਿਲਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ, ਉਤਰੇ ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਏ। ਤੇ ਛਿਨ ਖਿਲਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ, ਉਤਰਿਓ ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰੰਗ ਨ ਜਾਣਿਓ ਜਾਵਹੀ, ਅਚਰਜ ਬਣਿਓ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਚੋਲਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਜਬ ਰੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਐਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਅਚਰਜ ਬਣਿਓ ਬਣਾਏ। ਉਹਦੀ ਬਨਾਵਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ। ਅਸਾਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਕੇ ਲਿਖੀਐ ਅੱਖਰ, ਹਿੰਦਵੀ ਬਹੁਰ ਪਾਰਸੀ ਤਾਂ ਪਰ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਦਭੁਤ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਬਨਾਵਟ ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਿੰਦਵੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਰਬੀ ਔਰ ਤੋਰ ਕੀ ਜੋਏ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜੋ ਅੱਖਰ ਸੋਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਿੰਦਵੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਾ ਆਦਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਖਿਲ ਕਾਲੇ ਗੁਰ ਗਰ ਪਾਇਓ, ਰੰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਅਦਕ ਸੁਹਾਇਓ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਉਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਲਕਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਖਿਲਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਚਰਜ ਸੀ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਰੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ।
जेह पुर विखै रहे अवनीपा बैठे तेह के जाए समीपा। सतगुरु जी उस देश गए ने, सरफ देश, ते हौली हौली चलते चलते उत्थे पहुँच गए जिथे एक राजे का महल सी, घर सी, जिथे राजा रहिंदा सी। ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। जब नार निकस वलोके आई रहे विशाल हृदय बिसमाई। जब नर निकसव लोक्यो आई, राजे दे महलों चों कुछ बंदे बाहर आए। हुण पहरावा ही इदां दा सी, वखरा सी, बिल्कुल ही न्यारा सी, हर बंदे दा ध्यान आकर्षित करदा सी। वो देखो तुसी गुरुद्वारे आने हो ना, नॉर्मल कपड़े पाए तुहाडे वल कोई नहीं वेखेगा। हुण गुरुद्वारे कोई निक्कर पा के आ जाए, कोई उदां ही अद्धे कपड़े पा के आ जाए। मैं तो सेवादारां नूं रोज़ बेनती करदा भी हथ जोड़ो इन्हां दे अगे। चलो निक्कर वाला काम तो काफ़ी घट गया, भैणां ने भी हद कर दी भी एवें अद्धे क कपड़े पा के तुर आईयां गुरुद्वारे नूं। नहीं, इन्ना किते दिमाग दे विच होना चाहिए ना भी आपां जा कित्थे रहे हैं। तो जे आपां नूं गुरुद्वारे दा ते मार्केट दा फर्क ही लगणों हट गया तो फिर तो बड़ी माड़ी किस्मत है साडी। फिर तो जिहो जे बाजार विच उहो जे गुरुद्वारे विच, जिहो जे गुरुद्वारे विच उहो जे बाजार विच, फिर तो नहीं गल बननी अपनी। हुण भी मैं जिहड़ा सेवादार नूं बुला के क्या यही गल कही सी भी तुसीं ध्यान क्यों नहीं करते। ये फटाफट इकट्ठे हो के सलाह करन लग जाते हैं। हुण मैनूं ये नहीं पता भी सलाह करदे किहड़ी ने। ये ध्यान देना साडा भी फर्ज बनता है, पर इस गल का ध्यान रखना ये संगत का भी फर्ज बनता है कि सानू पता होना चाहिए असीं कित्थे चले हैं। देखो साडी स्कूल की यूनीफॉर्म वखरी है, घर का जिहड़ा नाइट सूट है वह साडा वखरा है। अगर तो असी वाक करन जाने उहदा साडा ट्रैक सूट वखरा है। असी खुद ये चीज़ां आप निजमत कीतियां ने। पार्टी वीयर साडे वखरे ने। जे असी ऑफिस जाने उहदे शूज वखरे ने, टाई वखरी है, उहदा ड्रैस कोड वखरा है। तो फिर एक गुरुद्वारा ही बचा भी जिथे मतलब कुछ भी है नहीं, जो मर्जी करो तुसी। उत्थे फर्ज बनता है। तो मैं बेनती कर रहा सी कि आम हालातां विच तुसी वस्त्र पा के आउणे तुहाडे लई कोई नहीं वेखेगा। गुरु जी की करामात की सी इत्थे? माया ही ये सी कि जिहड़ा गुरु जी ने खिलका पाया, चोला पाया है, वो ऐसे रंग बखेरदा सी भी बंदा वेखे बिना रह ही नहीं सकता सी। अचानक राजे दे महलों तो लोग बाहर आए ते ध्यान चला गया सतगुरु ते, ये बंदा एक ही पा के बैठा है। तुसी कुछ भी वखरा करोगे तो लोग तुहाडे अल जरूर वेखणगे, नहीं वखरा करोगे तो कोई नहीं वेखेगा। तुसी आम कोठियां वर्गी कोठी पा लो, कोई नहीं खलोएगा। थोड़ा जिहा उन्होंने वखरेवा जिहा करोगे तो हर बंदा कहेगा भी आ लगता है कोई बाहर का नक्शा लिया के बनाई कोठी किसी ने, उत्थे लोग रुक जाएंगे। गुरु जी दे चोले नूं वेख के वो लोग आकर्षित होए, गुरु जी दे पास गए। हाँ जी। प्रगट नगर में जब सुध होई ताए ताए देखे सब कोई। रहे विशाल हृदय बिसमाई, प्रगट नगर में जब सुध होई ताए ताए देखे सब कोई। एक बंदा वेखदा जाके दूजे नूं दसदा, दूजा तीजे नूं दसदा, तीजा चौथे नूं दसदा, वो जी सारा शहर ही तुर पिया भी कोई बंदा आया है बाहरों, भी कमाल दे उन्हें कपड़े पाए ने, ऐसे कपड़े कदे किसी ने वेखे ही नहीं। देखो अज दे युग विच बहुत फर्क है।
ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ 500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਲਰ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਲਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੱਟ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਰੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗਦਾਰ ਕੱਪੜਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਜਾਏ ਅਗਾਰੀ, ਨਰਨ ਸੁਨਾਏ ਦੀਨ ਸੁਧ ਸਾਰੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਖਿਲਕਾ ਪਾਇਆ, ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਅਜੀਬ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹਿਰ ਏਕ ਆਇਓ ਦਰਵੇਸਾ, ਸੁਣਿਓ ਨਾ ਪਿਖਿਓ ਖਿਲਕ ਗਰ ਐਸਾ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਖਿਲਕਾ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਬ ਹੋ ਕੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕੇ 30 ਸੁਪਾਰੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਲਿਖ ਰਾਖੇ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸ਼ਰ 5 ਪ੍ਰਕਾਰੈ, ਜੋ ਲਿਖੈ ਸਰਬਨੀ ਕੀ ਬਿਦ ਸੋ। ਆਖਿਆ 5 ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਸਰਬ ਨੀਕੀ ਬਿਦ ਸੋ, ਲਿਖੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੀ ਐਡੀ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਖਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣਿਓ ਸ਼ਰੋਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਬ, ਲੀਨ ਵਜ਼ੀਰ ਬੁਲਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹਿਰ ਏਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਖਿਲਕ ਉਤਾਰੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਇਆ, ਜਾਓ ਉਹਦਾ ਖਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਰਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਕੱਲ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।